So we are in BCD Unit 4 still, right? Okay, so before we begin the lesson, we are moving to the vocabulary, right? There are some vocabulary for you to write down on your writing book. Don't worry, I will be sending the note, so you don't have to write it now. So if you, when you copy the vocabulary here on your writing book, you don't have to worry. You can do this activity, activity 8 of your pupils book in page number 47. Do you know what is a kaleidoscope? Kaleidoscope. Punsara දැන් පේන්නේ නැද්ද පුතේ? Can't you see it now? Or don't you see it on the WhatsApp group? What is it? Can you see my screen now? Punsara? Okay, now can I see Okay. teacher? Okay, very good. But your sound is lagging. Really? Can you hear me now? Now can, but Sometime. Don't worry. If you miss something, you can watch my video on the YouTube so you don't miss the lesson. That's why I share all the recorded lesson on the YouTube, right? Okay, so do you know what is a kaleidoscope? I think some of you may have seen the kaleidoscope. මේක පුතේ අර වීදුරු කෑලි තුනක් තියලා ත්‍රිකෝණයක් වගේ හදලා ගෙදර හදලා නැත්නම් ඔය වීදුරු කඩයක් ළඟ පාතු තියෙනවා නම් වීදුරු කෑලි තුනක් ගෙනල්ලා කළු පාට ටේප් එකකුත් ගෙනල්ලා අලවලා මේ පිටිපස්සට A4 කොලයක්ද කොහෙද දාන්න තියෙන්නේ ඒකට දාලා අපිට මල් පෙති වගේ දේවල් මේක ඇතුලේ දාලා ඈතියලා බලපුවාම රූප වගේ පේනවා. හරිම ලස්සනයි. මේ මෙතන මේ දීලා තියෙන එක වගේ පෙනුමක් තමයි එන්නේ. Right? So that is called kaleidoscope. මේක හරිම ලස්සනයි. මම ටීචර් නම් චූටි කාලේ දැකලා තියෙනවා. ඔයාලත් දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට හදලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන මේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන වචනවල තේරුම I have given you here. It's here, right? So I don't need to explain. You can do it at home alone. තනියම කරන්න පුළුවන්. Okay, so today, before we begin the lesson, there is something I want to show you. Look at the below sentences and find the words that shows ownership. මෙන්න මේ තියෙන වාක්‍ය ටික දිහා බලලා අයිතිය හංගවනවා කියන වචන මොනවද කියලා ඔයාලට හොයන්න කියලා කියනවා. කාට හරි මොන හරි දෙයක් අයිති කියලා හිතෙන වචන. ටක් ගාලා ඔයාලගේ පොතේ ලියා ගන්න බලන්න. මේ වාක්‍ය වලින් හොයලා මුළු වාක්‍යෙම ඕනේ නෑ විනාඩි දෙකක් දෙන්නම්. වචන ටික විතරක් ලියා ගන්න. ඔයාලට හිතෙන වචන ටික. penciling ලියන්න. Use your pencil. I'll give you 2 minutes. ලියන්න හැමෝම මොකද මං අහනවා ප්‍රශ්න හැමෝගෙම නම කියලා. එතකොට අනිවාර්යෙන් ලියා ගන්න. Teacher මොන වචනද? අයිතියක් හංගවන වචන. මේ වාක්‍ය කියපුවාම my mother is a teacher. අයිති කාට හරි අයිති කියලා හිතෙන වචන. Your book is in the bag. This is mine. Mr. Sudat Siri is our principal. Teacher wants to talk to her students. This is your classroom.
Finish teacher. Okay. Finish teacher. Okay. Now, what is the first word? What do you think about the first sentence? My mother. My mother. මේකෙ මෙන්න මේ වචනේ. Next one. My. Your. Your book. Third one. Mine. Mine. Okay. Fourth one. Our. Fifth one. Her. Last one. Last one is your. What do they mean? My mother. මගේ අම්මා. Your book. ඔබේ පොත. This is mine. මේක මගේ. Fourth one. Our principal. අපේ විදුහල්පතිතුමා. විදුහල්පති. තුමා හෝ තුමිය whatever our principal. Her students. ඇයගේ සිසුන්. That your class. ඔබගේ පන්ති කාමරය. පැහැදිලිද? එතකොට මේ my, your, mine, our, her, your. So this word tell you about ownership. අයිතිය ගැන කතා කරනවා. දැන් ඔය මයික් එක on කරගෙන ඉන්න එක්කෙනා off කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේ රෙකෝඩ් එකේ ඔයාගේ සද්දය ඇහෙනවා. Okay. Right? So let's go down. හොඳයි යා. මේ ටිකම නම් ඔයාලට ආවේ හරි දාගන්න හොඳයි. Okay. So this possession අයිතිය ගැන කතා කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට මතකයිද දන්නේ නැහැ. ඔයාලා කලින් මේ ක්‍රමයක් ගැන ඉගෙන ගත්තා. මතකද? apostrophe දාලා ලියන ක්‍රමය. මතකයිද කාට හරි ඒක? මම ඔයාලට කියන්න. Yes. You learned in your lesson unit 2. Unit 2 page number 19. There you used apostrophe to talk about possession. අයිතිය ගැන කතා කරන්න apostrophe පාවිච්චි කරා. මෙන්න මෙතන මම උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. Abdul's book. This is Abdul's book. Royal College is a boys' school. October 1st is Children's Day. ඔය තමයි අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත ක්‍රමය. Now here we are going to talk about another method. මෙතනදී අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් එක ක්‍රමයක් ගැන. So there are two types here. මෙතන තියෙනවා වර්ග දෙකක්. එකක් possessive adjectives, අනිත් එක possessive pronouns කියලා අරගන්නවා. Understood? එතෙන් දෙනකන් තේරුණාද? Yes, teacher. Yes. Okay. There are various words in this list. මෙන්න මේ list එකේ එක එක වචන තියෙනවා පුතේ. හරිද? එතන මම ඔයාලට example එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා my mother එකේ my කියන වචන. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාලා දන්න වචන කියන්න බලන්න. My, your, his, her, their, its. ඒ ටික ඔයාලා දන්නවා. නේද? ඒ ටික අපි දන්නවා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් අලුත් වර්ගයේ දේවල් ගැන. පැහැදිලිද? දැන් එතකොට possessive adjectives and pronouns. Possessive අයිතිය හංගවන විශේෂණ පද සහ අයිතිය හංගවන විශේෂ පද සහ සර්වනාම පද ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. These are derived from pronouns. Pronouns කියන අපි සාමාන්‍ය අර I, we, you, he, she, they, it කියන ඒ වගේන් ගත්ත වචන වලින් තමයි මේ possessive adjective සහ pronoun කියන වර්ග දෙක හදලා තියෙන්නේ පුතේ. හරිද?
This mention about ownership. මේවා කතා කරන්නේ අයිතිය ගැන. හරිද? මේවා කොහෙදී හරි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් එතකොට කාට හරි අයිති. ඒකට පස්සේ තියෙන නාමපදේ කාට හරි අයිති කියලා. ඒකට පස්සේ හෝ ඉස්සරහා තියෙන නාමපදේ කාට හරි අයිති කියලා තේරෙනවා අපිට. These represent nouns in the sentences. එතකොට මේවා මේ වාක්‍ය ඇතුලේ තියෙන කිසියම් හෝ නාමපදයක් ගැන තමයි නැවත කතා කරන්නේ. ඒක ටිකක් සංකීර්ණයි මම ඒක කියලා දෙන්නම් කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔන්න බලන්න possessive adjectives කියන්නේ pronouns කියන්නේ මෙන්න මේ ටිකට. මෙන්න මේ ටික. I, we, you, he, she, they, it, they. මෙන්න මේ තුනටම අදාළයිනේ මෙන්න මේ they කියන එක own කියන එක ඕන එකකට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට possessive adjectives. අයිතිය හඟවන විශේෂණ පද. my, we එකට our, you එකට your, he එකට his, she එකට her, it එකට its, they එකට their වෙනවා. පැහැදිලිද? ඊළඟට possessive pronoun කියන කාණ්ඩය එනවා. මේ වගේ තේරුමත් පුතේ මේ ඔයාලට දීලා තියෙන එහා පැත්තේ තේරුමම තමයි. mine, ours, yours, his, hers, its, theirs. මේක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ වචන දෙකයි. අනිත් හැම එකම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? possessive adjective වල ඔයාලා දන්න වචනෙට s අකුරක් එකතු වෙලා විතරයි තියෙන්නේ. වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ my එක mine වෙලා තියෙනවා. his එක his විදියටම මේ පැත්තට වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක තේරුණාද? ඒ ටික තේරුණාද ඔයාලට? Teacher. Yes, very good. Yes, teacher. Okay. How do we use these? මේවා අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා ඔන්න අපි බලන්න යන්නේ. මේවා ක්‍රම විවිධ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා පුතේ මේක. නමුත් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් දැන් මේ ගැන නැවත මතක් කරලා හරියටම ඔයාලගේ වැරදි අඩුපාඩු හදන්නයි යන්නේ. හරිද? අපි පළවෙනියට වාක්‍ය මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. I have a beautiful school bag. මට තියෙනවා ලස්සන ඉස්කෝලේ ගෙනියන බෑග් එකක්. හරිද? එතකොට දැන් බෑග් එක අතේ තියාගෙන ඔයාට කියන්න පුළුවන් this is my school bag. මේක මගේ ඉස්කෝලේ ගෙනියන බෑග් එක. පැහැදිලිද? තුන්වෙනි එකේ බලන්න this school bag is mine. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සරලවම ගන්න පුළුවන් school bag කියන එක අයින් කරලා this is mine. එතකොට ඔයාලා මෙතන කතා කරන්නේ ගොඩක් දේවල් ගැන නම් මෙතනදී මේක වෙනස් වෙලා එනවා these are mine කියලා. හරි පුතේ කමක් නැහැ. වීඩියෝ එක බලලා වැඩ කරන්න. හරිද? ඊළඟට අපි යමු දෙවෙනි කොටසට. She has a scooter. ඇයට තියෙනවා ස්කූටර් එකක්. This is her scooter. මේක ඇයගේ ස්කූටර් එක. ඊළඟට ස්කූටර් කියන වචනේ නැතුව this is hers කියලා පාවිච්චි කරනවා. මේ බලන්න මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ ස්කූටර් කියන වචනෙට කලින්. ඒ කියන්නේ මොන හරි නාම පදයකට කලින්. මෙතන ස්කූල් බෑග් කියන වචනෙට කලින් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ hers possessive pronoun කියන එකට නාම පදයක් ඕනේ නැහැ. එයාට කිසිම කෙනෙක්ගේ උදව්වක් නැතුව තනියම වාක්‍ය අවසානට ඉන්න පුළුවන්. ඒක තේරුණාද? Yes, teacher. Very good. හොඳයි. අපි දැන් යනවා ඊළඟ කොටසට. Possessive adjectives are used before a noun. Possessive adjective එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නාම පදයකට කලින්. නාම පදයට කලින් තමා possessive adjective එක භාවිතා කරන්නේ. Possessive pronouns don't need a noun after. Noun after the
possessive pronoun. They can stay alone. මේ possessive pronoun කියන එකට නාමපදයක් ඕනේ නැහැ. යට තනියම වාක්‍යයක තේරුමක් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් adjective එකට තනියම වාක්‍යයේ ඉන්න බෑ. ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. This is my bag. This is mine. Next one. යමු ඊළඟ රූපෙට. This is her students. They are hers. මේ ඇයගේ සිසුන් ඔවුන් ඇයගේ. එහෙම තමයි තේරුම එන්නේ. පියනෝ ඊළඟ එකට. This is its bone. මේක මේ බලු කුක්කගේ කට්ට. බලු කුක්කගේ ඇඟේ තිබුණ කට්ටක් නෙමෙයි. නමුත් එයාට තමයි අයිති ඒ කටුව. එයානේ කටේ දාගෙන ඉන්නේ හපහප. This is its. ඒ ටික තේරුණාද? Understood? ඉන්නවද? Okay. තේරුනේ නැති අය ඉන්නවද? ලැජ්ජ වෙන්න එපා කියන්න මං ආයෙ කියලා දෙනවා. Okay. Well, now everybody has understood, so I'm moving to the next lesson, right? ඊළඟ කොටසට යනවා පාඩමේ. Okay. Now let's try below activity. You have a young teacher. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මොකද්ද? You කියන එකේ possessive pronouns එන්න ඕන. නෑ. possessive adjective තමයි එන්න ඕන. මොකද්ද කරන්නේ? possessive adjectives තමයි එන්න ඕන පුතේ. අඳින්නම්කෝ. මොකද්ද එන්න ඕන? පාඩම තියෙන තැන මං කියන්නද පොතේ? One minute. I'll tell you where the lesson is. Otherwise you don't know and you can't find it. Page number 48. This is Sorry, teacher. now you have to find the possessive adjective according to the pronoun here. Right? According to the pronoun here, you have to find the possessive adjectives. What is the first one? You have a young teacher. එතකොට මෙතෙන්ට එනකොට කවුරු හරි උත්තරේ කිව්වායි කියන්න බලන්න මට ඇහෙන්න. Your. Very good. Your තමයි එන්න ඕන. Very good. Your තමයි එන්න ඕන. එතකොට ලන්ඩන් කිව්වහම මොකක්ද එන්න ඕන? London has beautiful parks. ලන්ඩන්ට පණ තියනවද? It. It. No. If it doesn't have life in it and it's singular, you can use it. It's කියලා තමයි එන්න ඕන. හරිද? දැන් බලන්න ඉතුරු ටික දාන්න. ඉතුරු ටික දාන්න බලන්න ඔයාලා ටට්ටක් ගාලා. පැන්සලෙන් ලියා ගන්න බලන්න උත්තර ටික. විනාඩි 2ක් දෙන්න. පිනෝකියෝ ආලා තියෙනවනේ ඊ එකේ. පිනෝකියෝ කියන්නේ පිරිමි ළමෙක්. ඇන්ජලිනා
Angelina is a girl. ඉවරයි නම් කියන්න. Very good. Finish, teacher. Others done or still doing? Finish, teacher. Hmm. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Okay. Now check your answers. How many of you got 6 out of 6? හයෙන් හයම හරියයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? මට ඔයගොල්ලන්ගේ ආපු මේ කීයද හරි කීයද කියලා මට එවන්න මෙසේජ් එකක් බලන්න හැමෝම. Very good. Others? හොඳයි. Very good. හොඳයි යා. දැන් අපි බලමු මේ ටික. දැන් මේ possessive adjective නේ. කොහොමද මේක දාන්නේ? He is my friend. He is my friend. Full stop. Blank. Name is Brian. He, Brian. ඔහුගේ නම Brian. පැහැදිලිද? එතකොට ඔහුගේ කියලා ගන්න ඕන. මොකද්ද ගන්න ඕනේ? ඔහුගේ කියලා ගන්නෙ කොහොමද? His. Very good. His name is Brian. Right? අපි යමු මෙන්න මේකට. They don't like fish. ඒගොල්ලන් මාළු කන්න කැමති නෑ. Favorite food is pork. ඒගොල්ලන්ගේ කැමතිම කෑම තමා pork. Pork කියන්නේ මොනවද? උරුමස්. ඔවුන්ගේ කියලා තමා ගන්න ඕන. එතකොට කොයි එකද ගන්න ඕන මෙතනින්? ඔවුන්ගේ. They are. Very good.
හරිද? අපි යමු 6 වෙනි එකට. It's blank birthday today. I am 12. මට 12යි. birthday කළු. කාගේද birthday එක? My My birthday. Very good. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය විදිහට අනිත් ඒවත් පුරවන්න ඕන. සූසන් කියන්නේ ගෑනු ළමෙක්. මතක තියාගන්න සූසන්. සූසන් කියන්නේ ගෑනු ළමෙක්. මේක මතක තියාගන්න සුසාන් කියලා. ඒත් ලේසි. සුසාන් කියලා මතක තියාගන්න. එතකොට ලේසි. right? ගෑනු ළමෙක් කියලා මතක තියාගන්න. මනුවෙල් කියන්නේ පිරිමි කෙනෙක්. මේ ටික පුරවන්න තියෙන්නේ. හරිද? අපි ඊළඟට යනවා මෙන්න මේකට. Here. So in the first one, you are given his picture. ඔහුගේ පින්තූරය කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක වෙනස් කරලා තියෙනවා. This picture is his. මේ පින්තූරය ඔහුගේ කියලා දාලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට her bike. මෙතන වාක්‍ය කොහොමද හදන්නේ? අපිට දැන් මෙතන his picture එක මෙතන this picture වෙලානේ. අපි මෙතන දාමු. This bike. ඊළඟට කොහොමද ගන්නෙ? is her. Very good. Is hers. පුළුවන් නේද ඒ ටිකත් පුරවන්න? මෙතන තියෙන possessive pronouns ටිකක් දාන්න නෙමෙයි possessive adjectives ටිකක් දාන්න. Mary has got an umbrella. මේරිට තියනවලු කුඩයක්. Umbrella is red. ඇයගේ කුඩය රතු පාටයි. එතකොට මෙතන එන්නේ her umbrella. Her umbrella is red. හරිද? තේරුණාද? This is Rob. මේ ඉන්නේ Rob. He is putting on. ඔහු අඳිනවලු කාගේ ටී-ෂර්ට් එකක්ද මේ? Rob ගේ ටී-ෂර්ට් එකනේ. එයාගේම ටී-ෂර්ට් එක නේද අඳින්නේ? එතකොට කොහොමද මෙතෙන්ට ගන්නෙ? මොකද්ද ගන්නෙ මෙතෙන්ට? ඔහුගේ his t-shirt. දන්නේ අම්මගෙන් අහන්න මට. හරිද පුතේ? තේරුණාද? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay. Now go to your Yes. homework. Homework. Yes, teacher. Okay. I will be sending the note for you, right? Don't worry. You don't see my screen now, right? Teacher පන්තිය රැන්න කීයටද? ඉතින් දැන් ඉවර වෙනවා චුට්ටක් ඉන්න මම මේ හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ කැමරා එක ඔන් කරන්න කොහොමද කියලා මගේ. කොන්දනේ. හරි. ඔහොමම ඉඳගෙන යන්න ඔහොමම ඉඳගෙන යන්න page number 48 එකට ඔයගොල්ලන්ගේ PUPS text book එකේ PUPS text book එකේ page number 48 එකට යන්න. ඇහෙනව නේද ඔයාලට මාව? Yes, teacher. Yes, teacher.
So go to page number 48. Do activity 9. Activity 9 එක කරන්න ඒක ඔයාලට ඔය දීලා තියෙන example එක බලලා කරන්න පුළුවන්. Underline the best answer. මේ හිස්තැනට එන හොඳම වචනේ තෝරලා don't underline, write it. එතන හිස්තැනේ දාලා සම්පූර්ණ කරලා ලියන්න. Then activity 3, sorry, question number 3. Question number 3 එකේ පුතේ ඔයාලට තියෙන්නේ complete these sentences with the correct form of the word in the brackets. මේ දීලා තියෙන වචනේ හරි වචනේ දාලා ඔයාලට ඉස්තන පුරවන්න තියෙන්නේ ඒකත් කරන්න පුළුවන්. Right? I will be sending you the note. You have to copy that down on your writing book. Right? පැහැදිලිද දැන් කියපුවා තේරුණාද? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Now for today the lesson is over. I think you can leave the lesson. Something has happened to my computer. I don't know what has happened. මෙන්න මේ ටික තමයි කරන්න ඕන. මෙන්න මේ ටික කරන්න. එතකොට ඊට අමතරව ඔයාලගේ workbook එකෙත් ඔයාලට කරන්න කියලා මම මේකේ දාලා තියෙනවා page number 6 activity page number 34 එකේ activity 6 එකත් කරන්න. මම ඔයාලට එවනවා මේක මේ note එක. එතකොට මේකේ තියෙනවා copy කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් රූප අඳින්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තේරුණාද? පැහැදිලිද පුතේ? Yes, Oh, teacher. Yes, teacher. Okay. teacher. So the lesson for today is over. Yes, teacher. Yes. Yes, Punsara, you have to complete Nalanda College English paper. Very good that you can remember. So happy about it. You can complete it now. Okay. So see you in the next meeting.